مریم نواز کا کرایوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کا حکم، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا بھرپور فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے، وزیر اعلیٰ۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا گجرانوالہ کا دورہ، محرم الحرام میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کیئر سروسز کنسورشیم کا صفائی ٹھیکہ منسوخ کر دیا، معاہدہ فوری طور پر ختم، کمپنی کی پرفارمنس گارنٹی بھی ضبط کر لی گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈپٹی کمشنر لودھا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس، 5 کیسز پر غور کیا گیا۔ چینیوٹ پولیس کی جانب سے محرم الحرام کی مجالس جلوسوں پر سخت سیکیورٹی انتظامات۔ ای ڈیوٹی سے غیر حاضر 27 اہلکاروں کو ملازمت پر دوبارہ موقع دینے کا فیصلہ، بحالی کے احکامات جاری، ہر اہلکار کو 10 پودے لگانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ نارنگ منڈی میں فری سوائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری موبائل آن ویلز پروگرام کے تحت خصوصی کیمپ منعقد۔ کانا لیسکو سب ڈویژن میں مبینہ کرپشن کا طوفان، شہری خوار مند پسند افراد کو ریلیف، اختیارات کے ناجائز استعمال کے سنگین الزامات سامنے آ گئے۔ شیر خوار بچی کو سانپ نے کاٹ لیا، اطلاع کے باوجود سرکاری ڈاکٹر 2 گھنٹے تک اسپتال نہ پہنچ سکا، بچی نے دم توڑ دیا۔ جرمن فٹ بال ٹیم کی جہاز میں بیٹھنے سے قبل مجرموں کی طرح تلاشی کی ویڈیو وائرل۔ کام کا دباؤ، امیتابھ بچن کا نیند سے اٹھ جانے، رات بھر جاگنے کا انکشاف۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد شہوینس اور میں ہوں یسرا شاہد۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ الحمدللہ، شیخوپورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیہ میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی، اجوا سٹی لالیہ، خاص ان کے لیے جو بر وقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیہ شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور ساتھ ہی کرایوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کا حکم بھی دیا ہے۔ مریم نواز نے صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ اور گڈز کرایوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا بھرپور فائدہ عوام کو ہر صورت پہنچنا چاہیے۔ مریم نواز نے پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ میں نمایاں کمی پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو سراہا اور کہا کہ وزیر اعظم نے علاقائی صورتحال میں بہتری آنے پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا وعدہ پورا کیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا گجرانوالہ کا دورہ، کمشنر آفس میں متعلقہ محکموں کا اجلاس، عشرہ محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ گجرانوالہ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے عتیق یوسف کے مطابق کمشنر محمد علی اور RPO خرم شہزاد حیدر نے محرم انتظامات پر صوبائی وزیر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گجرانوالہ گجرات ڈویژن میں 6858 مجالس اور 1588 جلوسوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ عشرہ محرم میں پولیس کی معاونت کے لیے آرمی کی 8 اور رینجرز کی 11 کمپنی تعینات ہوں گی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ذیشان رفیق نے محرم میں سیکیورٹی، صفائی اور شہری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا جلوسوں اور مجالس کے راستوں پر تمام انتظامات بر وقت مکمل کیے جائیں۔
फैसला आबाद से शबीर हुसैन आजाद की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई का ठेका मंसूख कर दिया। कंपनी ने शहर में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज फराहम करने वाली केयर सर्विसेज कंसोर्शियम के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए मुआहदा फौरी तौर पर खत्म कर दिया है, जबकि कंपनी की परफॉर्मेंस गारंटी भी जब्त कर ली गई है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट की मंसूखी का फैसला मुसलसल नाकिस कारकर्दगी, ऑपरेशनल खामियों, सफाई के मुकर्रर अहदाफ पूरे न करने और बार बार हिदायत के बावजूद सूरत हाल बेहतर न होने पर किया गया। FWMC का कहना है कि कंपनी को पहले भी शोकाज नोटिस और डिफॉल्ट नोटिस जारी किया गया था, ताहम मुकर्रर वक्त गुजरने के बावजूद कारकर्दगी में खातिर ख्वाह बेहतरी न आ सकी। मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में भी मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ, तैनात अमले और मशीनरी की कमी और अहदाफ पूरे न करने की निशानदही की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुआहदे की मंसूखी का इतलाक फौरी तौर पर होगा, जबकि मजीद कानूनी और इंतजामी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी लोधरा का इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने सदारत की। इजलास में जिला कौंसिल की हदूद में स्कूल, होटल, पेट्रोल पंप्स और हाउसिंग सोसाइटी के 5 केसेस पर गौर किया गया। लोधरा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे जलील रहमान के मुताबिक इजलास में ADCG लियाकत अली गिलानी, MOP उमर अवैस, DOP अब्दुल समद, CO जिला कौंसिल सैयद मुसल्लुद्दीन, हबीब खोखर और दीगर अफसरान शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हुकूमत पंजाब की हदायत पर लैंड यूज़ प्लान के मतलूबा बाइलाज पर ज़रूर अमल किया जाए। हुकूमती वाजबात की वसूलियाँ DC रेट के मुताबिक होनी चाहिए। बाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्टर्स का अहम इजलास कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में पेट्रोलियम कीमतों में कमी का रिलीफ बराह रास्त आवाम को देने के हवाले से लोधरा के ट्रांसपोर्टर्स को 15% किराए में कमी का फैसला किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, कीमतों में कमी का रिलीफ अब आवाम तक जरूर पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा, जिलाई अफसरान और RTA स्टाफ किरायों में कमी को मॉनिटर करेंगे। चिन्योट पुलिस की जानिब से 3 मुहर्रमुल हराम की मजालिस जुलूसों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। 500 से जायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ने फराइज सर अंजाम दिए। मशरक डिजिटल के काशिफ सरवर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान के हमरा भवाना का विजिट किया। अफसरान ने भवाना में मुंतजमीन से मुलाकात की, मजालिस जुलूसों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। अफसरान ने जुलूस के रूट का भी विजिट किया और इमाम बारगाह में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा का कमिश्नर मुसर्रह जमीन के हमरा इमाम बारगाह बोस्तान ज़ारा पीपल्स कॉलोनी का विजिट, इमाम बारगाह और हसास मकामात पर किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SP मदीना डिवीजन, SDPO पीपल्स कॉलोनी और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। RPO ने इस मौके पर हसास मकामात पर इजाफी नफरी और इमाम बारगाह के अतराफ में सख्त सिक्योरिटी इक़दामात की हिदायत जारी करते हुए कहा, मुहर्रम और हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए तमाम वसाइल बरवकार लाए जाएंगे। सुहेल अख्तर सुखेरा का कहना था, मुहर्रम और हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम पर कोई समझौता नहीं होगा। DSP सर्कल काना आमिर मलिक ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम, मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ और आज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरकज़ी प्रेस क्लब काना के वफ़द से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आमिर मलिक का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन का इस्लाही और इंसान दोस्त इक़दाम, बरतरफ एहलकार बहाल, ईद ड्यूटी से गैर हाजिर एहलकारों को मुलाजमत पर दोबारा मौका देने का फैसला, जबरी रिटायर्ड 27 एहलकारों की बहाली के अहकामात जारी कर दिए। मशरक डिजिटल के दानिश शबीर के मुताबिक सजा के साथ इसलाह का तसव्वुर, एहलकारों को शजरकारी का टास्क दे दिया गया। बहाल किए गए एहलकार 10 सायादार दरख्त लगाने के पाबंद हो गए। अब बढ़ते हैं वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। CCD चिन्योट ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक जिला भर में जराइम की मुख्तलिफ संगीन वारदातों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डकैती के वाक़यात में 88%, राजनी में 70%, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में 78%, जबकि कार छीनने के वाक़यात में 67% कमी वाक़या हुई। CCD हुकाम के मुताबिक मौसर हिकमत अमली और बरवक्त कार्रवाइयों के बायस जराइम में नुमाया कमी मुमकिन हुई, जिससे शहरियों के एहसास तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ है। नारग मंडी में महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से फ्री सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मोबाइल ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत खसूसी कैंप का इनेकाद। काश्तकारों से ज़मीन और अबपाशी के पानी के नमूने हासिल किए गए। माहिरीन ने जदीद ज़रई मशावरत भी फराम की। मशरक डिजिटल के शहर यूसुफ के मुताबिक महकमा ज़राअत पंजाब के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का मकसद काश्तकारों को ज़मीन और अबपाशी के पानी की मियाद से मुतल्लिक साइंसी मालूमात फराम करना और जदीद ज़रई रहनुमाई के ज़रिए फसलों की पैदावार में इजाफा करना है। कैंप के दौरान हासिल किए गए ज़मीन और पानी के नमूना जात का जदीद साइंसी बुनियादों पर तजिया किया जाएगा, ताकि किसान अपनी ज़मीन की ग़िज़ाई ज़रूरियात और पानी की मियाद से मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात हासिल कर सकें। इस मौके पर चीफ साइंटिस्ट सॉइल फर्टिलिटी पंजाब डॉक्टर अकरम काजी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब लाहौर डॉक्टर ज़ीशान असलम, असिस्टेंट डायरेक्टर तौसीफ़ ज़राअत
शेखुपुरा मोहसिन शरीफ, असिस्टेंट डायरेक्टर तोसीर ज़राअत मुरीद के मलिक फारूक अहमद, सीनियर साइंटिस्ट फरहाद नवीद समेत महकमा ज़राअत के अफसरान और बड़ी तादाद में काश्तकार शरीक हुए। फैसलाबाद में जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों के मुस्बत नतीजे सामने आने लगे। सीसीडी फैसलाबाद की मौसर हिकमत अमली, जदीद तफ्तीशी निज़ाम और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन के बायस जिला भर में जराइम की शरह में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से देखते हैं मशरिक डिजिटल के शबीर हुसैन आज़ाद की ये रिपोर्ट। सीसीडी फैसलाबाद ने गुज़श्ता एक साल के दौरान जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए जराइम की शरह में नुमाया कमी लाने का दावा किया है। जदीद इंटेलिजेंस वर्क, टारगेटेड ऑपरेशंस और पेशा वराना महारत के जरिए मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस नेटवर्क्स के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां अमल में लाई गईं, जिसके बायस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मुअस्सिर बनाया जा सका। IG पंजाब और एडिशनल IG CCD के क्राइम फ्री पंजाब विजन के तहत CCD फैसलाबाद की टीम दिन रात सरगर्म अमल है। मुंशियात फरोशों, डाकुओं, चोरों और दीगर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन जारी है, जबकि जराइम की रोकथाम के लिए जदीद तफ्तीशी तरीक़ाकार भी अपनाया जा रहा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में कत्ल के मुकदमात में 34%, डकैती में 78%, राहज़नी में 58%, व्हीकल छीनने के वाक़यात में 58%, कार चोरी में 42%, मोटरसाइकिल चोरी में 52%, जबकि चोरी के दीगर वाक़यात में भी 52% कमी रिकॉर्ड की गई। डकैती माह रेप के वाक़यात में 100% कमी रिपोर्ट की गई है। मुंशियात फरोशी जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई गईं, जबकि जराइम पेशा अनासिर की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिला भर में जराइम की मजमूई तादाद 24,000 से कम होकर 11,448 रह गई, जो तकरीबन 53% कमी को जाहिर करती है। CCD हुक्काम का कहना है कि जराइम के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी और कानून शिकन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ शब्बीर हुसैन आज़ाद, मशरिक डिजिटल, फैसलाबाद। बेहतरीन कारकर्दगी पर रेलवे अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर इनामुल्लाह खान ने कामयाब इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में नुमाया किरदार अदा करने वाले रेलवे पुलिस और रेलवे के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान और एहलकारों को तरीफ़ी असनाद से नवाजा। इन अफसरान और एहलकारों ने फैसलाबाद में किए गए इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 40 साल से नाजायज़ कब्जे में मौजूद करोड़ रुपए मालियत की रेलवे अराजी वार गुजार करवाने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा रेलवे फाटक चीचू की मलिया के मकाम पर रेलवे हदूद से गुजरने वाली गैर कानूनी 11 kV लाइन फीडर के कनेक्शन को भी मुनक़ता किया गया, जिससे रेलवे अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और क़वानीन पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। अलीपुर चट्टा से मशरिक डिजिटल के राना अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सिद्दीक अकबर टाउन की मस्जिद गुलजार मदीना में एक अज़ीमुशान जलसा बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मौलाना पीर सैयद जावेद अल हसन शाह सैफी ऑफ मुजफ्फरगढ़ ने खिताब किया। मौलाना ने अपने खिताब में कहा कि मुहर्रम सब्र, बर्दाश्त, एसार और कुर्बानी का महीना है। ये हमें हक, सच्चाई और साबित कदमी का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि बातिल के सामने झुकना नहीं, हक के लिए डटे रहना ही असल कामयाबी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन, रवादारी और भाईचारे को फरोग दें और मुल्क की सलामती, इस्तेकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं करें। शेरगढ़ जवेद नगर से मुदस्सिर सदीक अराई की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां साहबजादा पीर साईं मोहम्मद अवैस कादरी माही सज्जादा नशीन आस्थाना आलिया खड़ेपर शरीफ ने साफियों के वफ़द से मुलाकात की। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड, मकसूद अहमद कमूर, चीफ एग्जीक्यूटिव अली शहबाज भट्टी से गुफ्तगू में पीर अवैस कादरी ने कहा, माह मुक़द्दस मुहर्रमुल हराम हमें सब्र, कनात, बर्दाश्त और कुर्बानी का दर्स देता है। हमें अपनी ज़िंदगी में उस्वे हसना को शामिल करना चाहिए। रूह परवाज से कबल नेक अमाल से अल्लाह ताला के साथ तिजारत करनी चाहिए। दीपालपुर से मशरिक डिजिटल के मलिक जाहिद के मुताबिक PF फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा का जिले सदर मुंतखब होने पर नेशनल प्रेस क्लब दीपालपुर के मेंबरान ने राना इरफान अली खान को मुबारकबाद पेश की। सहाफ़ियों ने इस कामयाबी को ओकाड़ा की सहाफ़ी बरादरी की कामयाबी करार दिया है। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक नाज़रीन। हजरत बाबा फरीद गंज शकर के मिज़ार पर मरकजी प्रेस क्लब काना के वफ्द की हाजिरी।
ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ پاک پتن کی صحافی برادری نے مہمان صحافیوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفد میں سینئر صحافی میل محمد نعیم، ملک قطب الدین، صدر اتحاد میڈیا کونسل لاہور محمد احسن خان اور ملک عمر شامل تھے۔ وفد کے ارکان نے پاک پتن کے صحافیوں کی محبت، خلوص اور مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے دورے صحافی برادری کے درمیان باہمی روابط اور پیشہ ورانہ ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔ آخر میں ملکی سلامتی، قومی ترقی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ کانا لیسکو سب ڈویژن میں مبینہ کرپشن کا طوفان، شہری خوار من پسند افراد کو ریلیف اختیارات کے مبینہ ناجائز استعمال اور کرپشن کے سنگین الزامات سامنے آ گئے۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کے مطابق لیسکو سب ڈویژن کانا پر اختیارات کے مبینہ ناجائز استعمال، اقربا پروری اور کرپشن کے سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق ایک نئے گھریلو کنیکشن کی درخواست پر صرف 24 گھنٹوں میں ڈیمانڈ نوٹس جاری کر دیا گیا، جبکہ عام شہری مہینوں دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ شہری حلقوں کا الزام ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کو بھی مبینہ سرپرستی حاصل ہے۔ عوام نے چیف لیسکو محمد رمضان پٹ سے فوری تحقیقات اور سخت محکمانہ کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے راشد علی رانا کے مطابق سید والا کے نوائی گاؤں فرید آباد کے رہائشی الطاف کھیر خان بیٹی کو سامنے کاٹ لیا، جسے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد کے لیے مقامی سرکاری ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں عملے نے بچی کو ایمرجنسی میں منتقل کرنے کے باوجود مبینہ طور پر ڈیوٹی ڈاکٹر کی عدم موجودگی کے باعث باقاعدہ علاج شروع نہ کیا۔ لواحقین کا الزام ہے کہ عملے کی جانب سے بارہا رابطہ کرنے کے باوجود ڈاکٹر 2 گھنٹے تک ہسپتال نہ پہنچ سکا، جس کے بعد بچی کو تشویشناک حالت میں ننکانہ صاحب ریفر کیا گیا، تاہم معصوم بچی وقت پر علاج نہ ملنے کے باعث راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ اس افسوسناک واقعے پر غم سے نڈال لواحقین نے اسپتال انتظامیہ کے رویے اور غفلت کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈپٹی کمشنر ننکانہ سے واقعے کا اعلیٰ سطحی نوٹس لینے اور شفاف تحقیقات کے ذریعے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ امانت میں خیانت کے مقدمے میں ضمانت منسوخ، مدعی نے گرفتاری میں تاخیر پر احتجاج کیا، ملزمان نے ضلع کچہری میں حملہ کر دیا اور فرار ہو گئے۔ جنگ سے عباد علی شاہ کے مطابق تھانہ کوتوالی کی حدود میں امانت میں خیانت کے مقدمے کے ملزمان کی ضمانت منسوخ ہونے کے باوجود گرفتاری نہ ہونے پر مدعی نے اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ مدعی کے مطابق انہوں نے 17 تولے زیور بطور امانت ملزمان عرفان حیدر، بشارت اور دیگر کے پاس رکھوایا تھا۔ ملزمان نے امانت واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر تھانہ کوتوالی میں مقدمہ درج کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کی ضمانت منسوخ کر دی تھی۔ مدعی کا کہنا ہے کہ ضمانت کینسل کے بعد بھی ملزمان آزاد گھوم رہے ہیں اور عدالت میں پیشی کے دوران ہنگامہ آرائی کی گئی۔ مدعی نے جان کو خطرے کا بھی اظہار کیا۔ بعض شخص کی 10 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مامو کانجن سے حافظ محسن کے مطابق نوائی گاؤں 496 گاف بے میں عباس شخص ذاکر گلی میں کھیلتی 10 سالہ بچی کو ورگلا کر کھیتوں میں لے گیا، جہاں پر زیادتی کی کوشش کرنے لگا۔ بچی کے شور پر ملزم لوگوں کو آتا دیکھ کر موقع سے فرار ہو گیا۔ SHO تھانہ مامو کانجن ہمدان افضل اوان نے چاندی گھنٹوں کے بعد ملزم کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آئیوری کوسٹ کے خلاف اہم میچ سے قبل جرمن ٹیم کو ٹورنٹو روانگی کے دوران سخت سیکیورٹی اور امیگریشن مراحل سے گزرنا پڑا۔ رپورٹس کے مطابق جرمن کھلاڑیوں کو عام مسافروں کی طرح تمام معیاری سیکیورٹی چیکس، سامان کی جانچ اور کسٹم اسکریننگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیم کے ارکان کو شمالی امریکہ کے سرحدی قوانین اور ہوائی اڈے کے ضوابط کے مطابق مکمل کارروائی سے گزرنا پڑا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز رن وے کے پاس اسٹارٹ کھڑا ہے اور جرمن ٹیم کی اس میں بیٹھنے سے قبل مجرموں کی طرح تلاشی لی جا رہی ہے۔ حکام کا موقف ہے کہ سرحدی اور سیکیورٹی قوانین سب پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں تاکہ حفاظتی معیار برقرار رکھا جا سکے۔ بالی ووڈ کے بے تاج بادشاہ امیتابھ بچن نے کام کے دباؤ کی وجہ سے اس عمر میں بھی راتوں کو نیند سے اٹھ جانے حتیٰ کہ متعدد مرتبہ رات پر جاگنے کا انکشاف کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امیتابھ بچن 5 دہائیوں پر محیط کامیاب کیریئر کے باوجود آج بھی کام کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہیں۔ 83 سالہ امیتابھ بچن نے ایک بلاگ پوسٹ میں اپنے مصروف شیڈول کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لکھا کہ کام کی وجہ سے رات کو سو نہیں پاتا، کام کرنے کے کچھ وقت بعد یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بھی اچھا کر سکتا تھا، اجازت ملتی ہے تو دوبارہ بھی کر لیتا ہوں، لیکن معلوم نہیں یہ پہلے سے بہتر ہوا یا نہیں۔ جو لوگ میرے کام کو دیکھتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ خیالات مجھے رات پر سونے نہیں دیتے۔ امیتابھ بچن نے اپنے بلاگ میں لکھا کہ کئی مرتبہ پوری رات گزر جاتی ہے لیکن نیند نہیں آتی، ان کے لیے کام کئی مرتبہ نیند سے بھی زیادہ اہم بن جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔